دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی کے آنے نبی کی آمد کو دنیا میں تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ ہم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے حالات زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے ملک مصر کا نظام بدلا یہ کہاں پر قید خانہ میں، لیکن اللہ نے تختے شاہی پر بٹھا کر سارا نظام اللہ نے بدلا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد پر اللہ نے حکومت کے نظام کو بدل دیا، پورا حکومت کا نقشہ بدل گیا۔ تو ہر نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے، نبی ایک محنت لے کر آتے ہیں۔ نبی کیا لے کر آتے ہیں؟ محنت، اور اس محنت کے نتیجے میں حالات بدلتے ہیں۔ محنت کے نتیجے میں دنیا کے حالات بدلتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کی محنت سے نظام عالم بدلتا ہے۔ نظام چاہے ملک کا بدلے، چاہے کسی شہر کا بدلے، لیکن بدلتا ہے ضرور۔ دیکھو سارے دنیا کے انسانوں کی جو محنتیں تھیں نا، وہ نبیوں کی آمد کی وجہ سے محنت ختم ہو گئی۔ سارے دنیا کے انسانوں کی جو محنت تھی وہ نبیوں کی آمد کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ نبی کہیں گے بھائی تمہاری محنتیں کچھ نہیں، ہم جو محنت لے کر آئے وہی صحیح اور وہی چلے گی۔ ہمارے کاروبار میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ایمانیات میں، ساری ہماری، تمہاری محنت نہیں۔ جب شادی کرو تو ہمارے طریقے، ساری چیزیں، تو سارے انسانوں کی محنتیں ختم ہوئی نبیوں کی محنت کی بنیاد پر، اور سارے نبیوں کی محنتیں رکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد پر۔ دیکھو بات سمجھو تھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عالمی محنت ہے، وقتی محنت نہیں، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی محنتیں وقتی اور محدود تھی، اور وقتی اور محدود محنتوں کی بنیاد پر نظام عالم بدلتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تو عالمی ہے اور قیامت تک کے لیے رہے گی۔ جو آدمی بھی جس جگہ اس محنت کو لے کر اٹھے گا، اللہ اس کے ہاتھوں کے اوپر اس جگہ کے حالات کو بدل کر رہیں گے۔ اور دنیا میں دیکھ رہے ہو، سنتے ہو کارگزاری ہے کہ بھئی ایک آدمی فلانی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا، اس نے محنت کی تو پورے ملک کا نظام بدل دیا۔ سنا نہیں سننے اللہ نے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عالمی محنت اور قیامت تک کے لیے ہے، وقتی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی نتیجے میں سارے انسانوں کی محنت بھی رکی اور نبیوں والی محنت بھی رکی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نور الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت کا نور ہے وہ الگ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے جو بھی آدمی جس وقت جس حال میں اس محنت کو لے کر کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو چمکائیں گے، اس علاقے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چمکائیں گے، سمجھے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے اس کے ساتھ۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں کتنے سال کا زمانہ گزرا کہ نبی نہیں آیا؟ 500 سال سے 575 کے قریب ہے نا، 650 سال کا زمانہ گزرا، اور پوری باطل نے اپنا پنجہ کہاں جمایا تھا؟ باطل نے پورا پنجہ کہاں جمایا تھا؟ جہاں سے توحید کی آوازیں پوری دنیا میں جا رہی تھی، وہاں پنجہ جمایا تھا۔ اور کیسا خطرناک پنجہ جمایا تھا، کیا ہے یہ 360 پتھر، بت نہیں کیا رکھے تھے؟ پتھر ہی رکھے تھے، 360 پتھر تھے۔ اب کتنا خطرناک پنجہ جمایا تھا باطل نے، لیکن وہ باطل کسے ٹوٹا؟ کوئی کمیٹی بنائی تھی، کوئی لشکر تیار کیا تھا؟ حضور اکرم چلو بھائی کمیٹی بناؤ، لشکر تیار کرو، لوگوں کو ہتھیار ڈگریاں دے دو، کچھ نہیں، بلکہ کیا ہے، گھر گھر جا کر لوگوں کے دلوں میں کلمہ لا الہ محمد، بنیادی چیز اللہ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں اتارا۔ جب اترنا شروع ہو گیا
उतरना शुरू हुआ तो बिलाल के दिल में कलमा उतरा, तो कहने लगे कि मार खाते रहो, कुछ भी नहीं, खाने का और करने का, मार खाते रहो, करते रहो, आगे बदला के नहीं, बदला कुछ नहीं लेने का, किसी को कुछ कहने का ना जुबान से। हालात आ जावे तो घर में जाके रोने का, दुरा का सलाह तो राजा पड़ गया, और किसी से कोई तस्करा नहीं, इसलिए कि इस मेहनत की जड़ें इतनी ऊंची है और इतनी जमीन में गहरी है कि तुम्हारी मेहनत की वजह से निजाम आलम बदलने वाला है, और तुम थोड़ी देर के लिए सब्र नहीं करते, थोड़ी देर के लिए तुम सब्र नहीं कर सकते। भाई ऑपरेशन तो हो वहां तक तो सब्र, तुम्हें डॉक्टर का चीरा मारेगा तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन अंदर की सारी बीमारियां तुम्हारी खत्म है, फिर तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। इसीलिए जब फतेह मक्का हुआ ना, क्या हुआ फतेह मक्का, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं बुलाया, बड़े बड़े कुरैश के चौधरी लोग थे, किसी को हुजूर ने नहीं बुलाया, बल्कि बुलाया तो किसको बुलाया, हजरत बिलाल को बुलाया, और बिलाल को बुलाने के बाद फरमाया कि बिलाल आ जाओ, तो बिलाल हंसते हुए आए, फरमाया कि जाओ बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ो, कहाँ, बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ो और चढ़कर अजान दो। क्या है अजान? देखो कितनी इज्जत का मियार। तो कुफार मक्का बड़े बड़े कुरैश कहने लगे, एक मीटिंग अलग बैठे थे, कहने लगे कि ये काले आदमी को हुजूर कहाँ ऊपर चढ़ाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अजान दिलाते हैं, हम चौधरी तो नीचे बैठे हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन कुरान की एक आयत नाजिल फरमाई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इन्ना इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के यहाँ मौजूद कुर्बानी वाला है। मार तो खानी पड़ेगी ना शुरू में, थोड़ी सी कड़वी कसीली तो सुननी पड़ेगी, लेकिन इस काम की बुनियाद इतनी मजबूत है, इससे सारी बातिल टूटेंगे। पहले तो हमारे अंदर का बातिल टूटेगा, पहले तो आदमी का अंदर का बातिल तोड़ना भी जरूरी है। इसलिए कुरान ने जो वाक़ियात बयान किए ना, तो कुरान पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, कि लेकिन समझे। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, पूरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है कुरान ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात के ऊपर इतनी ज़बरदस्त मेहनत करके अपनी ज़ात के ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया था कि ख्वाहिशात के सारे नक्शे इनके सामने हैं, लेकिन आप आँख उठाकर देखने के लिए तैयार नहीं। वे क्या है, हम मेहनत करते करते हमने तो अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, लिहाजा बातिल ताकतों की तरफ हमारी आंखें उठाकर भी हम नहीं देखेंगे। हालात आएंगे तो घबराने का सवाल नहीं, हालात अगर आ जाए तो घबरा जाएंगे। और आजकल तो हमारा हाल ये है कि मेहनत न होने की वजह से थोड़े से हालात आए, फ़ौरन फ़ोन लगा, यार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। वो तो तुम्हारी कुर्बानी के नतीजे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम आलम के बदलने के फैसले किए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला तुमसे काम लेना चाहता, तुम्हें नमूना बनाना चाहते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह नमूना बनाना चाहते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नक्शे क्या हैं। हालांकि अजीज़े मिस्र की बीवी अजीज़े मिस्र ने मामूली मेहनत नहीं की थी, मकान दर मकान, मकान दर मकान, मकान दर मकान, मकान दर मकान लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गई और कहने लगी मेरी तरफ मुतवज्जो हो जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से दौड़े और ताले लगे हुए थे, लेकिन सारे ताले टूटते गए। वे क्या हुआ? अल्लाह की मदद इनके साथ होगी कुर्बानी के नतीजे के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत करने की बुनियाद पर। तो हम भी क्या करेंगे अपनी ज़ात पर में कोई करेंगे। मेरे बारे में मशवरा हो गया कि पहले हफ्ते में जाना है, तो इंशाल्लाह कोई जावे के ना जाए। दूसरे हफ्ते में तय हो गया तो कोई जावे के ना जाए। तीसरे हफ्ते में तय हो गया तो कोई। ये बुनियादी अगर मजबूत हो गई तो फिर इस बुनियाद के ऊपर तुम तो दुनिया से चले जाओगे। लोग तुम्हारे बाद में वाले आने वाले कहेंगे कि नहीं यार फलाने भाई साहब थे, फलाने हाजी साहब थे, फलाने अल्लाह वाले थे, लेकिन यहाँ बुनियादों को डाल कर गए। क्या डाल के गए हैं? इसीलिए ये काम जो है ना, कहते हैं कि नबियों की आमद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम आलम को बदलते हैं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बुनियाद के ऊपर तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक के लिए आलम को बदल लेंगे। इसीलिए एक तो इस मेहनत के बारे में हुस्न ज़न होना चाहिए।
آج تو لوگوں کو کیا ہے گیا ہے، محنت کرو تو بھی کیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس محنت کی وجہ سے آدمی کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اس محنت کی وجہ سے میرے گھر کا نظام بدلے گا، دکان کا نظام بدلے گا، میرے رشتہ داروں کا نظام بدلے گا، خاندان کا نظام بدلے گا، اور شہر کا نظام بدلے گا، اور ملک کا نظام بدلے گا، اور دنیا کا نظام بدلے گا اس محنت کی وجہ سے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ سارا نظام بدل رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ ابھی موقع یہ ہے کہ بھی کام حسن تدبیر کے ساتھ ہو، کیا ہو، حسن اور حکمت کے ساتھ، کیا ہو، حکمت کے ساتھ۔ ہم کام تو کریں گے لیکن حکمت کے ساتھ اور اس تدبیر کے ساتھ کریں گے۔ کام کو تدبیر کے ساتھ کریں گے، کام تھوڑا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات کو غیر محسوس طریقے سے ڈالیں گے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے کتنا کام ہوا، وہ 360 پتھر تو نکل گئے نا، 360 جو پتھر تھے وہ کیا ہو گئے، نکل گئے، اور ایسا پاک کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے رہتی دنیا تک شرک کبھی یہاں نہیں ہوگا، رہتی دنیا تک، یہاں تک کہ دجال بھی آنے کی کوشش کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرشتوں کا نظام غیبی لگائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور اس کا مقابلہ کر کے بھاگیں گے۔ تو یہ محنت کے نتیجے میں ہوا، اس سے محنت کے تو شروع میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت سے ہوا، آخر میں بھی ہوگا اور ابھی نہیں ہوگا، یہ درمیان کا جو زمانہ ہے اس میں بھی وہی محنت ہے۔ اس لیے اس محنت کو معمولی نہ سمجھا جائے، سرسری نہ سمجھا جائے، سمجھیں اس محنت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تبدیلیوں کو لائیں گے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی حاصل تو محنت تو اونچی محنت ہے لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں، محنت تو اونچی محنت ہے لیکن ہم چونکہ کیا ہیں، کمزور ہے، اور ہم اپنی طرف نظر کرتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف نظر بھئی کرنے والا کون، ہدایت دینے والا کون، نظام عالم کو بدلنے والا کون، تو ہماری نظر اللہ کی طرف نہیں جاتی بلکہ ہم کمزور ہیں اور کمزوری کی طرف نظر جاتی، اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آدمی اللہ کی ذات کے پر بھروسہ کرے، محنت حق ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، اور نظر آدمی کی اللہ کی ذات پر اور قدم اٹھانا شروع کرے تو کہتے ہیں کہ جیسا قدم اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد شروع۔ ان تنصر اللہ ینصر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پرانے صحابہ میں سے، نئے صحابہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو وزیر کی حیثیت سے سمجھتے تھے، اکثر مشورے ان سے لیا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے کہ جتنے حالات آتے اتنا کم زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنا حالات آتے ہیں۔ دیکھو کہتے کہ ہجرت پہلے ہوئی، مکہ میں کوئی دعوت کا کام کرنے والا نہیں تھا، قربانی تو بہت تھی لیکن اجتماعی کوئی نظام نہیں تھا، تو ہجرت کا حکم، اور ہجرت بھی کیسی، چلے کے لیے نا، تو 4 مہینے کے لیے، بلکہ ایسی زبردست ہجرت کے مکان چھوڑو، کھیتیاں چھوڑو، دکانیں چھوڑو، اور ایسی چھوڑو کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب صحابہ واپس آ رہے تھے تو کہہ رہے حضور اکرم صحابہ نے اعلان کر دیا کہ اپنی مکان کو، چھوڑی ہوئی چیزوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو مت، اب یہ ہمارا تھا، محبت کی نگاہ وہ چھوڑ دیا تو ایسا چھوڑا ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ گئے ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوڑنے کے بعد 2 لائن کے دروازے کھول دیے۔ کتنے؟ 2 لائن۔ ایک تو اللہ نے برکتیں اتنی ڈالی کہ مال اتنا آیا کہ 3-4 سال میں جتنا ہمارے اوپر انسان نے خرچ کیا تھا واپس کر دیا، لو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابو جہل بھی نہیں تھا، عتبہ بھی نہیں تھا، اور شیبہ بھی نہیں تھا، سب بدر میں گئے اور کنویں میں ڈالے گئے تھے۔ دین کا اتنا کلیئر راستہ ہو گیا اور ایسا مرکز بن گیا کہ جو بھی آتا تھا ماحول میں آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں قید خانہ نہیں بنایا گیا، بھئی کوئی آوے تو کہ مسجد میں ٹھہراؤ، مرکز میں ٹھہراؤ، کیا کرو؟ اگر چور چوری کر کے آتا تو کہ مسجد کے تھمبے سے باندھو، یہ کیا کرے گا کہ کچھ بھی نہیں، یہ 3 دن حالات کو دیکھے گا، ماحول کو دیکھے گا، اور 3 دن تک ماحول دیکھ تو پھر اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی کیا ارادہ ہے، کیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول کوئی ارادہ نہیں، کلمہ پڑھا دو انشاءاللہ۔ ایسا ماحول، اس محنت کی بنیادیں ہیں،
जितना आदमी कुर्बानी देगा उस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम आलम को बदलेंगे। अब वो मैं तो भाई पुरानी नई जगह हो कि पुरानी जगह हो, हम चाहते हैं ना कि भाई काम अल्लाह ले तो काम के लेने की शर्त है कुर्बानी की मिकदार को बढ़ाना। क्या करो? कुर्बानी की मिकदार को, जितना हम अपनी ज़ात के एतबार से कुर्बानी की मिकदार को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत की शक्लों को भी बढ़ाएंगे। इसलिए कि काम तो हिदायत के साथ है ना, खेती मेहनत के साथ, दुकान मेहनत के साथ, और काम सोने के साथ है ना। काम किसके साथ? सो जाओगे होता रहेगा, अल्लाह कहते हैं काम भी मेहनत के साथ है। किसके साथ है? मेहनत के साथ। इंशाल्लाह मेहनत का निज़ाम कायम करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सारी शक्लों को, अल्लाह हिदायत की शक्लों को मेहनत के साथ जोड़ा है, फिर अल्लाह अपनी कुदरत से मेहनत का निज़ाम चलाएगा। इसके लिए सब तैयार हो ना। जब तुम तरकीब बनाओगे मैं बना दूँ, राजी थवादन मदर यार, राज्य में सब राजी हो तो बना में नहीं यार, मैं तुम तरकीब बना दो कि मैं बनाऊँ। यानी 5 मिनट जो अपने पहले बात हुई ना कि भाई इतने साथी है, तो ये थोड़ी उनको समझ में आ जाए जो बाद में आने वाले साथी, तो अच्छा रहेगा। देखो भाई, हम ये चाहते हैं काम के एतबार से, तरतीबें बनाने के एतबार से अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों में बड़ी सलाहियतें हैं। बीजापुर कोई मामूली जगह नहीं, इसमें तकरीबन मेरे अंदाज से अभी मोटा मोटा रिपोर्ट ले लिया तो 11 साथी तो 4 महीने लगे हुई है। कितने? 12 साथी, चलो, और 11 साथी चिल्ले वाले हैं तो कितने हुए? 30, और 55 साथी ना 3 दिन लगे हुए हैं तो 55 कितने हुए? 75, चलो 70 रखो, 70 आदमी, 70 आदमी है काम में लगे हुए। मानुस है तो सब पूरा मानुस है, सब अल्लाह का शुक्र है, हमारे कोई गैर मानुस होता ही नहीं। तो 70 साथी, अब 70 साथियों की 3 दिन की जमातें बनाओ, महीने में तो कितने जमातें बनेगी भाई? बोलो 7 जमातें बनेगी ना। तो 7 जमातें बनने की अल्लाह का शुक्र है कि आपके अंदर इस्तेदाद और सलाहियत है। कितनी है? हमारी एक जमात फ्रांस गई थी। कहाँ पर? फ्रांस गई थी एक जमात। तो वहाँ एक मस्जिद में पूछा, नया माहौल था लेकिन काम की शक्लें थी, तो वहाँ पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ से कितनी जमातें निकलती है महीने में 3 दिन की? तो कहने लगे कि 17 जमातें निकल, 16 और 17 जमातें निकलती। कितनी? 17। तो कहा कि कैसे तुम्हारे यहाँ 17 जमातें निकलती है? कहा कि हमारे यहाँ 4-4 महीने लगे हुए साथी बहुत है। कितने हैं? बहुत है। 24 जोड़ियां बनी। कितनी? 2 साथी की 1 जोड़ी, 2 साथी की 1 जोड़ी, 2 साथी की 1 जोड़ी, 2 साथी की 1 जोड़ी बना दी हमने। तो अल्लाह का शुक्र है कि 24 जोड़ियां बनी हैं। और उन जोड़ी वालों को क्या दिया है कि भाई 30 घर आपके, 30 घर आपके, 30 घर आपके, 40 घर आपके, 50 घर आपके, ये आपका एक मुल्क है, आप इसके राजा, आप इसके बादशाह। ये 30 घर है ना, ये आपके खाते में है। 30 घरों में तकरीबन 60 आदमी होंगे। हम 60 आदमी में से महीने में मेहनत करके आप दोनों को एक जमात लेके जाने का। तो हमने घर तकसीम कर दिए, अल्लाह का शुक्र है कि वो अपनी अपनी जमातें बनाकर जाते हैं ना। तो इस तरीके से हम भी चाहते हैं कि यहाँ 12 है, चलो 11 है कि 10 कर लो, कितना है? तो 5 जोड़ियां बना लेना, तो महीने की 5 जमातें बन जाएगी इंशाल्लाह। कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? 5 बनेगी। तो कितनी बनानी बोलो? हाँ तो राई मांगता हूँ, ऐसे तो सोच समझ के देंगे ना यार। अच्छा एक काम करो, थोड़ी देर 4 महीने वाले जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 4 महीने वाले कितने हैं?